بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک اور بڑی مزیدار سی ڈش ہے اور اس کا نام ہے کابلی پلاؤ۔ بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو سکھاؤں گی کہ میں کابلی پلاؤ کس طرح سے بنا رہی ہوں، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ بھی بڑے آسان طریقے سے آپ اسے ٹرائی کر سکیں۔ تو اس کے لیے میں نے کڑھائی کو چولہے پہ چڑھا لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آئل۔ آپ کوئی سا بھی کوکنگ آئل لے لیجئے، اگر آپ آئل یوز نہیں کرتے تو آپ اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے اس میں ایڈ کیا تقریباً 1.5 پیالی آئل۔ آئل گرم ہونے کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں پیاز۔ انہیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا، 4 سے 5 منٹ انہیں کوک کریں تاکہ پیاز اچھی طرح سے گل جائیں۔ جی تو پیاز میرے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے گل چکے ہیں، بہت زیادہ کلر ان کا براؤن میں نے نہیں کیا۔ تو اب میں اس میں شامل کیا ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے، 2 کھانے کے چمچ، یعنی 1 کھانے کا چمچ ادرک کا پیسٹ اور 1 کھانے کا چمچ لہسن کا پیسٹ ہے۔ 2 سے 3 منٹ اسے کوک کریں گے تاکہ اس کا اثر اچھی طرح سے پک جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں 2 چمچ کے قریب پانی۔ پانی اس لیے ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ ادرک اور لہسن جو ہے وہ نیچے جل نہ جائے۔ اس کے ساتھ میں اس میں شامل کر رہی ہوں 1 بڑے سائز کی سبز مرچ تھی میرے پاس، اور ساتھ میں نے اس میں ایڈ کی ہیں 5 عدد ٹماٹو کیوبز۔ پانچ سے 7 منٹ ہم انہیں فرائی کریں گے تاکہ ٹماٹو کیوبز اچھی طرح سے میلٹ ہو جائیں اور ہمارا مسالہ ایک گریوی کی شکل میں آ جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹو کیوبز میلٹ ہو گئے ہیں اور مسالہ ہمارا بڑی اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں اسپائسی شامل کر رہی ہوں، جس میں میں شامل کر رہی ہوں 1.5 چمچ میرے پاس ہے لال مرچ کا پاؤڈر، یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں 1.5 چمچ کے قریب خشک دھنیا، اور 1 چمچ میں نے اس میں ایڈ کیا زیرہ پاؤڈر۔ اس کے ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ مکس مسالہ۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مکس مسالہ اسکپ کر سکتے ہیں، اس کی جگہ پہ آپ سرخ مرچوں کی کوانٹی کو تھوڑا سا بڑھا لیجئے گا۔ اب ان اسپائسز کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں۔ جی تو ان اسپائسز کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک آپ اپنے چاولوں کے حساب سے ایڈ کیجئے گا، کیونکہ میں پلاؤ بنا رہی ہوں بیف کے ساتھ، اور بیف کو میں نے نمک ڈال کے پہلے سے بوائل کر لیا تھا، تو یہ نمک آپ اپنے چاولوں کے حساب سے ڈالیے گا۔ مسالے کی بنائی اچھی طرح سے تقریباً 10 سے 12 منٹ لگیں گے مسالے کی بنائی کر کے، پھر میں اس میں شامل کر رہی ہوں بیف۔ میرے پاس بون لیس ہے، آپ چاہیں تو آپ ہڈی سمیت بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس کی یخنی جو تھی وہ میں نے الگ سے رکھ لی ہے تاکہ ہمارا پلاؤ صحیح چاشنی والا بنے اور صحیح اچھی طرح سے اس میں جو ہے وہ بیف کا ٹیسٹ آئے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے چاول اچھے بنے، بہت ہی مزیدار بنے، تو آپ اس میں یخنی ضرور ایڈ کیا کریں۔ 1.5 کلو سے تھوڑا سا زیادہ میرے پاس بیف تھا۔ تو اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں کچھ ثابت مسالے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس میں ہے 1 بڑی الائچی اور 1 عدد تھی میرے پاس چھوٹی الائچی، میں اس کے بیج نکال کے اس میں شامل کر رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو آپ چھلکے سمیت بھی اسے ڈال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اس میں شامل کر رہی ہوں تیز پتے، 2 عدد میرے پاس تیز پتے تھے۔ ساتھ میں اس میں جائیں گے چھوٹے 2 ٹکڑے دال چینی کے۔ اس کے ساتھ جو ہیں
5 से 7 अदद लौंग, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च और 1 चम्मच है मेरे पास सफ़ेद साबुत ज़ीरा। अब इन स्पाइसेस को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें भुनाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। ये जो यखनी मेरे पास रखी थी वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मेरे पास 3 गिलास चावल हैं। इसी स्टील के गिलास से मैंने नाप के बनाए थे 3 गिलास चावल, तो मैं इसमें शामिल करूँगी पूरे 6 गिलास यखनी। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप सादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप इसमें यखनी ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो भी मैं इसे ऊपर से कवर कर देती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी इसमें उबाली आए और हमारा ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। तो ये अब देखें उबाली आनी शुरू हो चुकी है। अब मैं इसे खोलती हूँ और मैं इसमें शामिल करती हूँ चावलों को मैंने 40 से 45 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह से गल चुके हैं पानी में। इस तरह से चावलों को आप इसमें शामिल कर लीजिए पानी में। और जहाँ पे मेरा दिल कर रहा था कि मैं कच्चे चावल ही खा जाऊँ, क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो जब रात खाली करने वाली होती थी तो हम अपनी मम्मी के पास खड़े हो जाते थे और मेरा दिल करता था कि हम ये कच्चे चावल खा जाएं। तो इसी तरह आज मुझे अपना बचपन याद आ रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि ये चावल मैं अभी खा लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही क्योंकि चावल तो मैंने माप के रखे थे। तो ये देखिए सारे चावल इसमें डाल चुकी हूँ। तो अब इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों मिक्स करेंगे ताकि चावल हमारे टूटने ना पाए। तो अब इसे ऊपर से ढके बगैर पकाएंगे जब तक पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ पानी खुश्क होने के बाद। ये देखें पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और अब दम पे लगाने का टाइम आ गया है। तो अब इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम। इनका छिलका मैंने उतार लिया था। आप चाहें तो आप छिलके बगैर भी शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो साबुत डालिए, आप चाहें तो दरमियान से 2 पीस कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश का बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आता है। नमकीन और स्पाइसी चावल होते हैं और मीठी मीठी किशमिश। अब मैं इसे ऊपर से कवर कर रही हूँ। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट में इसे दम पे लगाऊंगी। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देखें 12 मिनट मुझे हो चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी लुक है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आया था। और आप देख सकते हैं चावलों का कलर कितना अच्छा है और चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। तो इस तरह से हल्के हाथों आप इसे मिक्स कीजिए। मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी, मेरा दिल कर रहा था मैं खा जाऊं, लेकिन मैं खा नहीं सकती हूँ क्योंकि ये मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड की फरमाइश पे। वो अपने दोस्तों के लिए लेके जाएंगे, बाहर आउटिंग के लिए जाएंगे और साथ में वो काबली पुलाव लेके जाएंगे। बड़ी आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल इस पे देर नहीं लगती और घर में मौजूद चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो आप इसमें दम पे लगाते वक्त आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसमें छुहारे भी ऐड कर सकते हैं गुठली निकाल के, तो जैसे आप चाहें। तो ये देखें मैं इसे देगचे में ऐड कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड इसे लेके जाएंगे, लेकिन मैंने अपने लिए एक प्लेट में इन्हें निकाला था। तो ये देखें डिश आउट करने के बाद कितनी अच्छी इनकी लुक आई है। कुछ बादाम मैंने रखे थे छिलके समेत जो मैंने इसमें ऐड किए हैं और गार्निश के लिए साथ में किशमिश भी है।
تو آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے یا نہیں، آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر میرے پیج پر نئے ہیں تو میرے پیج کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔